তোমরা যদি খেয়াল করো যে দুইটা রেভলিউট জয়েন্ট একটা প্রিজমেটিক জয়েন্ট আছে আর একটা তো তোমার এন্ড এফেক্টর। এই যে যদি এখানে দেখো এটা একটা এন্ড এফেক্টর, এটা একটা রেভলিউট জয়েন্ট যেটা রোটেশন থিটা 1, এটা আরেকটা রেভলিউট জয়েন্ট, এটা একটা প্রিজমেটিক জয়েন্ট। তো এই টেবিলটা তো তোমাদের মনে আছে, প্রিজমেটিক জয়েন্ট আর রেভলিউট জয়েন্টের জন্য যেটাই হোক আমার দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা লিনিয়ার কম্পোনেন্ট একটা রোটেশন কম্পোনেন্ট। আর যেটার জন্য আমাদের এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা জানি যে মানে ইকুয়েশন গুলি প্রিজমেটিকের জন্য কি করতে হবে। এখানে আই কিন্তু তুমি কোন জয়েন্টের জন্য ধরো আই এর ভ্যালু 1 হবে যদি 1 নম্বর জয়েন্টের জন্য হয়, সেকেন্ড জয়েন্টের জন্য আই এর ভ্যালু 2 হবে এটার জন্য, আর আই এর ভ্যালু 3 হবে এটার জন্য। যদিও এই দুইটা হচ্ছে প্রিজমেটিক জয়েন্ট, প্রথম থার্ডটা হচ্ছে প্রিজমেটিক জয়েন্ট আর first and second one is revolute joint. So this is not an issue. The main important thing is here we need to identify number of joints, and accordingly we will have number of columns in our Jacobian matrix. So this is the main factor you have to always keep in mind. তোমরা এখানে দেখো n equals to total number of joint. We have 2 revolute joint and 1 prismatic joint. 1 revolute joint, another 2 revolute joint, and the third one is the prismatic joint. So n should be 3 total number of joint, no matter what type. It can be revolute, it can be prismatic, and I equals to it will change. If you are considering number 1 joint, then I will be 1. If you are considering number 2 joint, then I will be 2, and if you're considering number 3 joint, then I will be 3. So I told you this morning class, if I give you some kind of Jacobian matrix solution, then I will provide you homogeneous transformation matrix. Otherwise you have to find it out using the Dennevit-Hardenberg method, and then it will be very time consuming for you. So এখানে দেখো যে H01, H12 and H23 homogeneous transformation matrix গুলি আমরা দিয়ে দিয়েছি। ধরো এই যে 1 এর rotation 0 respecte, then 2 এর rotation 1 এর respecte, and then 3 এর rotation 2 এর respecte, এই homogeneous transformation matrix টা provided is given. And now if you remember this equation for Jacobian matrix, and these are the end effector parameter in 0 frame. That means end effector linear speed and rotational speed in 0 frame. Here end effector in 3rd frame. You can see end effector is here, our number 3 frame. I mean 4th frame, if we consider this is 0, 1, 2, and 3. That means 4th frame. This is the end effector frame. But if we consider the rotation linear velocity with respect to 0 frame, then these are the velocity. These are the linear velocity along x direction, y direction, and z direction, and these are the rotational component of this rotational velocity or angular velocity is omega x, omega y, and omega z. And we know that the equals to Jacobian matrix into, and this will depends on number of joint we have. We have 3 joint. First joint parameter is theta1 dot, because if you remember the equation was something like this, Jacobian matrix and then Q dot. So after that we can express it using matrix, and again Jacobian matrix. It will have a 6 by n matrix. Number of row will be 6 because we have 6 elements,
And now n will vary depending on the number of joint. We have 3 joint here, so here the matrix will be 6 by 3, and then q dot is the joint parameter, the derivative with respect to time of the joint parameter. So it should be, if the joint parameter is θ1, θ2, and d3, you can see θ1, θ2, and d3. These are the joint parameter. So if we take a derivative with respect to time, then d θ1 with respect to time, dt, it should be θ1 dot. So similarly, d θ2 with respect to time, θ2 dot, and d3 with respect to time, it will be d3 dot. So the interesting thing is, here is the rotational speed, here is the rotational speed, but this is the linear speed. But this is not a matter of concern for solving this kind of Jacobian matrix, but you have to be focused on number of joint, how many number of joint you have, and then accordingly you have to put number of column in your Jacobian matrix. That's the important thing. And now you can see in Jacobian matrix, we have, these are the linear component, and these are the rotational components. Similarly, in Jacobian matrix, we will have linear component. Since it is 6 by n matrix. So first 3 is, say, here is a 3, so 3 by 3, and this will be another 3 by 3. So first 3 will be the linear, and the second 3 will be the rotational. So here you can see, if we consider this Jacobian linear, and if we consider the Jacobian rotational, JV and J omega, then the matrix will be like this. এখন তোমরা যদি সলভ করো, দেখো যে এই যে লিনিয়ার জন্য আমরা কি পাচ্ছি, এই লিনিয়ারে আমাদের কয়টা জয়েন্ট আছে, দেখো যে প্রত্যেকটা জয়েন্টের জন্য আমাদের একটা করে ইয়ে আসবে। তো লিনিয়ার যদি ধরো এটার জন্য আমার লিনিয়ার কম্পোনেন্ট এটা, যেহেতু আমারটা রেগুলার জয়েন্ট, আমাকে এই জয়েন্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের 1 নাম্বার জয়েন্ট হচ্ছে রেগুলার জয়েন্ট, এন্ড ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইজ লিনিয়ার কম্পোনেন্ট। তা আমরা এই জিনিসটা নিব এখানে ম্যাট্রিক্সে, এই যে দেখো, আর I equals to, since the first joint, we are considering first joint here, so I should be 1, and 1 minus 1, here is a 0, and 0 0 1, and then you can see d n equals to 3 here, so we put 3 here, and I equals to 1. So 1 I minus 1, that means 1 minus 1, it will be 0, and here as usual 0, and here n equals to 3. So this is, and for the second joint is also rotational joint. So similarly, we will take this element for the linear component. You can see here n equals to I equals to 2 for joint number 2. So here rotation matrix will be R0 2 minus 1, that means R1, and then as usual the remaining will be same. And the third one is prismatic joint. So for prismatic joint, linear component, you can see this is the prismatic joint, and the linear component is this. So we will consider this. Here you can see 3 I equals to 3. Since the regular joint is number third joint, then 3 minus 1 0, and 0 0 1. Now you can see
I have skipped any single line in this solution. You can see I have just write down the next line here, R00 from here, and then I keep it as it is, and then this is the cross multiplication, and same like here, I just leave it as it is, and then R2 minus 1 equals to 1, and R3 minus 1 equals to 2, and remaining is same. So these are the linear component, and we also have to find out the rotational component. But the linear component, we are not done yet. We have to find out this matrix, and then again this matrix, and then we have to cross multiply them, and then we'll find the resultant element for this first rotation, first joint. We will have our linear component of the Jacobian matrix for the first joint, and then from here we'll have the linear component of the second joint, and from here we will find the linear component of the third joint. So now you can see R00, that means the rotation of zero frame with respect to zero frame, it will be 0. So that means it is an identical matrix since there is no rotation, because the rotation with respect to the same frame, there is no rotation. I mean, the same thing. So we just put identical matrix. You can see identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and then it is same like this. And now this is the point. Maybe you have some confusion about this. Now you can see I have put all these value taking from this homogeneous transformation matrix. So these are the D values. I mean the position vector. So we have to deal with these. So from here you can see, if we consider the displacement from zero frame with respect to, I mean, 3 frame with respect to 0 frame, that means the distance is this distance. So this distance, how we could find out this distance? We can find out, you can see. এক্সকিউজ মি স্যার Yeah, স্যার এই হোমোজিনিয়াস ট্রান্সফরমেশনটা কি দেওয়া থাকবে স্যার পরীক্ষায়? হ্যাঁ দেওয়া থাকে। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। এই ক্ষেত্রে তোমাকে এইভাবে দেখো, প্লাস করতে হবে। প্লাস করলে তোমার ফাইনালি তুমি যেটা পাবা D03 পাবা। এটা ক্রস আউট হবে, এটা ক্রস আউট হবে, দেন D03 পাবে। কারণ D01 যে এলিমেন্ট গুলি এখান থেকে তুমি পাবা 00A1, and D12 এগুলি পাবা A2 cos theta 2, A2 sin theta 2 0, and D23 এগুলি পাবা এখান থেকে 00A3 plus 3। এই ক্ষেত্রে তুমি যদি সবগুলি যোগ করো তখন কি দাঁড়াচ্ছে, এইখানে পাচ্ছ তুমি এইটাই 0 plus A2 cos theta 2 plus 0, এইটাই আসতেছে। দেন এইগুলি সবগুলি যোগ করো, A2 sin theta 2 পাচ্ছ। দেন থার্ড রো যদি যোগ করো, A1 plus A3 plus 3, তো এটা হচ্ছে তোমার D03। আর D01 যদি দেখো এখানে এটাই D01, আর এটা হচ্ছে R01, আর এটা হচ্ছে D01, যেহেতু এটা হোমোজেনিয়াস ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স H01। তো এখানে দেখো যে D01 আমি লিখে দিয়েছি ওখান থেকে এনে, দেন D00 মানে there is no এই সেন্টার থেকে যদি এইটারই সেন্টারে তুমি যদি ডিস্টেন্স মাপো, তার মানে there is no distance, that means it should be 0।
from origin of the zero frame to the origin of the zero frame, the distance between origin of the zero frame to the origin of the zero frame, the distance is 0. That means it should be 0. So here it is 0. And then here you can see we also have to find out R02. So R02 we can't have it from here directly. You can see we can have R01, and here we can have R12, and next we can have R23. So, but we need to find out R02. So how we could find out? We can find it R01, R12. So that's how we can find it out, R02. তো এখানে দেখো যে R01, R02, এখানে R01 কোনটা তোমরা অলরেডি জানো যে এখানে হোমোজেনিয়াস ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স থেকে এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে R01, and then R12 হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটা। তো এই দুইটাকে আমরা নিচে নিয়ে এসে এখানে মাল্টিপ্লাই করলাম, দেখো মাল্টিপ্লাই করলে আমি R02 পাচ্ছি, তখন আমার ম্যাট্রিক্সটা এরকম দাঁড়ালো। এখন R02 সঙ্গে আমার এখানে দেখো আর কি আছে, R02 কে আমি আবার 001 দিয়ে ম্যাট্রিক্স 001 এটা দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করছি। মাল্টিপ্লাই করলে আমাকে আলটিমেটলি কি থাকতেছে, থার্ড রোটাই থাকতেছে, তাই না? সরি, থার্ড কলামটাই থাকতেছে। তো দেখো এখানে মাল্টিপ্লাই করার পরে থার্ড কলামটাই থাকতেছে, cos theta 1, cos theta 2, sin theta 1, cos theta 2 and sin theta 2। তো এখন আমি R02 পেলাম, কিন্তু তাতে আর আর আমার কি লাগবে, R01। R01 অলরেডি তুমি সরাসরি এখান থেকেই পাচ্ছ, এটা বের করার দরকার নেই। R01 এই যে এখানে অলরেডি আছে এটা। তারপর R00 মানে there is no rotation, that means it should be identical matrix, এটা যেটা আমরা আগেই লিখলাম। তারপর এই যে ডিস্টেন্সটা আমরা এখানে দেখো D03 এর ডিস্টেন্সটা বের করলাম, তারপর মাইনাস D00, D00 ভ্যালুটা আমরা বের করলাম which is 0। দ্যাট মিনস এটা থেকে যদি আমি 0 কে বাদ দেই এটাই থাকতেছে, তার মানে আমি D03 মাইনাস D00 এটার ভ্যালুটা আমি এখানে বসাই দিলাম, সেম ম্যাট্রিক্স D03। আর তারপরে আসো এটা R01, এটার ভ্যালুটা কিন্তু আমি এখান থেকে পাচ্ছি যে R01 এটা পাচ্ছি। এখন এইটাকে যদি আমি আবার 001 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, এটা তো তোমাদের এটা হচ্ছে R01। এখন এটাকে ধরো আমার এখন এটা নাই, আমি যদি এটাকে 001 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তার মানে এই থার্ড কলামটাই থাকতেছে। তো ওই জিনিসটাই আমরা এখানে বসালাম, যে থার্ড কলামটাই বসালাম। তারপর অ্যাজ ইউজুয়াল D03 এর ভ্যালু আমরা জানি এটা। আর তারপর D01, D01টা কি, এখানে দেখো D01 এর ভ্যালু কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। D01 হচ্ছে এটা, যে হোমোজেনিয়াস ট্রান্সফরমেশন 01, H01 এর যে লাস্ট কলামটার প্রথম তিনটা রোই হচ্ছে D01। তো আমি যদি এটা থেকে ওইটা বাদ দিই, আমি সাবট্রাক্ট করি, তখন কিন্তু আমি ওইটা পাচ্ছি। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার D03টা কি আমি তিনটা পজিশন ভেক্টর অ্যাড করে পাচ্ছি নাকি মাল্টিপ্লাই করে পাচ্ছি? অ্যাড করে যেহেতু এটা ডিস্টেন্স, এটা অ্যাড করে, এটা তো রোটেশন না, রোটেশন হলে তুমি মাল্টিপ্লাই করবে, যেহেতু ডিস্টেন্স এটাকে অ্যাড করতে হবে। আচ্ছা স্যার। মানে অরিজিন গুলি, ফ্রেমের অরিজিন, একটা ফ্রেমের অরিজিন থেকে আরেকটা ফ্রেমের অরিজিনের ডিস্টেন্স কতটুকু, তো ওইটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করলে তো আমরা রোটেশনটা মাল্টিপ্লাই করে আমরা পাই, কিন্তু ইয়াটা ডিস্টেন্সটা আমরা অ্যাড করে পাই। তো এখন দেখো যে যেটা আমরা পেলাম এখানে, এই যে সেম জিনিসটাই পেলাম আবার ইয়া করলে, বিয়োগ করলে। তারপর এই R02
এইটারে যদি আমি আবার 001 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, আমাকে থার্ড কলামটাই থাকতেছে, যেটা আমরা এখানে পেলাম যে 802, এটার থার্ড কলামটা এটাই থাকতেছে, ওইটা আমরা এখানে বসালাম। তারপর নেক্সট স্লাইডে আসো, একবার প্রত্যেকটা জিনিস লাইন বাই লাইন দেওয়া আছে। তারপরে এখন দেখো যে ম্যাট্রিক্স মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ব্যাপার আসছে। তোমরা মনে হয় এই জিনিসটা নিয়ে একটু প্রবলেমে পড়তেছিলা। তো আমি লাস্টের পেজে একবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের সিম্পল ইয়াটাও লিখে দিছি, যেটা তোমরা ডেফিনেটলি জানো, তারপরে তোমাদের রেফারেন্সের জন্য আমি লিখে দিলাম। তো ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি তোমরা তো জানো, তারপর আমি রিপিট করতেছি। আমি যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে যাই, তখন আমাকে কি করতে হয়? ধরো আমি এই দুইটার, এটা যদি এ হয়, এটা যদি বি হয়, তো এটা একটা এ ভেক্টর, এটা একটা বি ভেক্টর, দুইটা যদি আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, তখন আমার ম্যাট্রিক্সটা কিরকম হবে? যদি আমি আমার কম্পোনেন্টটা চাই, প্রথম কম্পোনেন্টটা চাই, এটা চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ধরো আমার এই ম্যাট্রিক্সটা A1, A2, A3, এটাকে আমি তারপরে ধরো বি ম্যাট্রিক্সে আমাকে B1, B2, B3 আসতেছে, তাহলে আমি কিভাবে করব? আমি যদি মানে এটা যদি আমি A3 ধরি, প্রথম কম্পোনেন্টটা, সরি, আমি ধরো এইভাবে লিখলাম যে এটার রেজাল্টেন্টটা হচ্ছে A3, সরি, এটা ক্যাপিটাল ধরো এই দিলাম, A1, A2, A3, এরকম যদি দেই, তাহলে A1টা কি হবে? A1টা যদি আমি বের করতে হয়, তাহলে আমি এটাকে ক্রস করে দিব, দেন এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই, দেন মাইনাস এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই, দেন মিন A2, B3 মাইনাস A3, B2। তারপরে যদি আমি 2 নাম্বার কম্পোনেন্টটা বের করতে চাই, মানে A2, তখন আমাকে কিন্তু আগের মতো না, এখানে একটা ডিফারেন্স রয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমাকে 2 নাম্বারটা ক্রস আউট করে দিতে হবে। আগে যেরকম আমি এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করছি, এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করে বিয়োগ করছি, আবার কিন্তু এটা না, এবার বরং উপর থেকে নিচে না আসে, এবার নিচে থেকে উপরে, A3, B1 মাইনাস A2, B3, এইভাবে করতে হবে। তারপর থার্ডটা যদি হয়, আবার অ্যাজ ইউজুয়াল প্রথমটার মতোই, এটা ক্রস আউট করে দিয়ে দেন A1, B2 মাইনাস A2, B1। তো সেম ওয়েতে কিন্তু আমরা এই মাল্টিপ্লিকেশনটা করছি। দেখো মাল্টিপ্লাই যদি করো, তাহলে আমাদের কি পাচ্ছি আমরা? এটাকে প্রথমে ক্রস আউট করে দিলাম, দেন এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করলে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস A2 sin θ 2, এটা sin θ 2, আর এটা হচ্ছে A2। তারপরে দেখো পরের যদি নিতে চাই, এটাকে ক্রস আউট করে দিব, দেন এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব, মাইনাস এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব, তার মানে আমাকে কি দাঁড়াচ্ছে A2 cos θ মাইনাস, এটা যদি 0 হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে A2 cos θ বাকি থাকতেছে। তারপর থার্ডটা যদি বের করতে, এটাকে ক্রস আউট করে দিব, 0 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে 0, আবার এটা দিয়ে 0কে মাল্টিপ্লাই করলে 0, তো পুরো টার্মটাই 0 হয়ে গেল। সিমিলারলি তোমরা এটাও বের করতে পারবা, প্রথমে এটাকে ক্রস আউট করবা, এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই, মাইনাস এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করবো। সেকেন্ডটা বের করতে হলে এটাকে ক্রস আউট করবা, এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবা, মাইনাস এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবা। তো থার্ডটার ক্ষেত্রে আবার এটাকে ক্রস আউট করে দিবে, এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই, দেন এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই, আর মাইনাস যে প্রোডাক্টটা এটা পাবে। তো তখন তোমরা এই জিনিসটা পাবে। আবার আর এখানে তো মাল্টিপ্লিকেশন প্রয়োজন হচ্ছে না, যেহেতু আগে থেকে আমরা এটা বের করে রাখছি। তো তুমি এরকম একটা ম্যাট্রিক্স পাবো। এখন আমার এই যে লিনিয়ার জ্যাকোবিয়ান জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সের লিনিয়ার কম্পোনেন্ট গুলি, লিনিয়ার পোর্শন গুলি আমি বের করা হয়ে গেল। এখন আমাকে
রোটেশনাল কম্পোনেন্ট গুলি যে ওমেগা পার্টটা আমাকে বের করতে হবে। যে ওমেগা পার্ট বের করতে গিয়ে সিমিলার ওয়েতে তোমাদের দেখো আমাদের জয়েন্ট আছে, এটা জয়েন্ট 1, জয়েন্ট 1, এটা জয়েন্ট 2, এটা জয়েন্ট 3। জয়েন্ট 1 2 হচ্ছে তোমার রোটেশনাল, এন্ড জয়েন্ট 3 হচ্ছে প্রিজমেটিক। আর এটা হচ্ছে রোটেশনাল কম্পোনেন্ট। তো রোটেশনাল কম্পোনেন্ট যদি তোমরা যাও পরে আমাদের এই টেবলে, তো রোটেশনাল কম্পোনেন্ট আমার রেগুলার জয়েন্টের জন্য এটা, আর প্রিজমেটিক জয়েন্টের জন্য এটা। মানে প্রিজমেটিক জয়েন্টের জন্য 0 হয়ে যাবে, আর রেগুলার জয়েন্টের জন্য আমাকে R0 I-1 0 0 1 এই ফর্মুলা ইউজ করে, যে দেখো এটা লেখা আছে, এটা R0 আর I 1 নম্বর জয়েন্টের জন্য I হচ্ছে 1, 2 নম্বর জয়েন্টের জন্য I হচ্ছে 2, আর এটা তো 0 0 0 হয়ে যাবে যেহেতু প্রিজমেটিক জয়েন্ট। এখন এটা R00, দ্যাট মিনস দিস ইজ অ্যান আইডেন্টিক্যাল ম্যাট্রিক্স। তো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, এই যে আইডেন্টিক্যাল ম্যাট্রিক্স আমি এখানে লিখলাম, আর তারপরে 0 0 1। আর এটা আমরা তো পেয়ে যাচ্ছি ওই যে তোমাদের হোমোজেনিয়াস ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স এর প্রথম যে হোমোজেনিয়াস ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স এর এই পার্টটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স এর আমার R01 পার্ট, আর লাস্টেরটা হচ্ছে 0 0 0। একটু একটু হোল্ড করো, আমার ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটু হোল্ড করো। সরি। তো দেখো এখান থেকে আইডেন্টিক্যাল ম্যাট্রিক্স, তার মানে আমাকে আলটিমেটলি থার্ড কলামটাই থাকতেছে। থার্ড কলামটা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম, এটা দিয়ে যদি এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করি দেন আমাকে থার্ড কলামটাই থাকতেছে। আর এটা দিয়ে যদি আমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করি, এখানেও থার্ড কলামটাই থাকতেছে, তার মানে এটা আমি এখানে বসাইলাম, আর এটা তো 0 0 0, এটাকে আমি 0 0 বসাই দিই। তার মানে এখন আমার লিনিয়ার লিনিয়ার পার্টও আছে এখানে, আহ, আর লিনিয়ার পার্টও আছে, রোটেশনাল পার্টও আছে। এখন আমি জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সটা পুরোটা কমপ্লিট করতে পারবো। এখানে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স লিনিয়ার পার্ট প্লাস রোটেশনাল পার্ট। লিনিয়ার পার্ট যেগুলি, এগুলি আমি প্রথম তিনটা বসাই দিলাম, পরে যে রোটেশনাল পরের তিনটা বসাই দিলাম। বসাই দেওয়ার পরে এরকম একটা জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স আর এখন ওইটাকে যদি আমি আবার ওই যে ইকুয়েশন, যে কাই ইকুয়ালস টু জ্যাকোবিয়ান কিউ ডট, এটা দিয়ে যদি এক্সপ্রেস করি, তার মানে কায়ের যে ছয়টা তিনটা লিনিয়ার তিনটা রোটেশনাল এলিমেন্ট ইকুয়ালস টু, এটা হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স, আর এটা হচ্ছে জয়েন্ট প্যারামিটার গুলির টাইম ডেরিভেটিভ। দ্যাট মিনস ফর নাম্বার 1 জয়েন্ট নাম্বার 1 থিটা 1 ডট, জয়েন্ট নাম্বার 2 জন্য থিটা 2 ডট, এন্ড জয়েন্ট নাম্বার 3 এর জন্য এখানে কোনো রোটেশন নাই, ডিসপ্লেসমেন্ট D3 ডট। D3টা দেখো এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা কিন্তু কনফিউজ হয় না, যে এখানে থিটা 1, এখানে থিটা 2, আর এখানে হচ্ছে D3। তারপরে এখন দেখো যে ওই যে তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে আমরা এখন এই যে এই কম্পোনেন্ট গুলো এই জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স থেকে বের করতে পারবো যদি তুমি এইভাবে মাল্টিপ্লাই করো। x1 পাবা, তারপর এটা y1, সরি x ডট পাবা, y ডট পাবা, এটা দিয়ে যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করো, z ডট পাবা, এটা দিয়ে যদি এই পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করো, তারপর x1 পাবা, ওমেগা 1 পাবা সিমিলার ওয়েতে। এগুলো আমরা লাস্ট একটা ক্লাসে দেখেছিলাম। সিমিলার ওয়েতে তুমি দেখো x1 ডট y1 ডট z, সরি x ডট y ডট এন্ড z ডট বের করলাম, সিমিলারলি ওমেগা x ওমেগা y ওমেগা z বের করলাম।
আর ম্যাট্রিক্স এর ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য যে ফর্মুলাটা, সিম্পল ফর্মুলা তোমরা জানো, তারপর আমি লিখে দিলাম ইন কেস তোমরা আবার জিজ্ঞেস করো। তাই এই হচ্ছে একটা সলিউশন, পুরো কমপ্লিট সলিউশন, যেটা তোমরা জানতে চাইছিলা, দেখতে চাইছিলা, যেটা আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিছি অলরেডি। তো তোমরা এখান থেকে দেখে তোমাদের মতো প্র্যাকটিস করতে পারো। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। তোমাদেরকে কোনো কোশ্চেন আছে, নাইলে আমি শেষ করব। হ্যালো, হ্যালো। স্যার হ্যাঁ, স্যার কোনো কোশ্চেন নেই স্যার। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা তো কালকে তো তোমাদের সঙ্গে আর ক্লাস নাই, তাই না? তোমাদের আমি সিটিতে এই টাইপের কোশ্চেনই দিব। একটা হয়তো থিওরি থাকবে, একটা হয়তো ম্যাট্রিক্স, এই জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স হয়তো আমি বিভিন্ন প্যারামিটার গুলি বের করতে বলতে পারি। স্যার হ্যাঁ, বুধবারে মনে হয় আপনার স্যার মিড আছে স্যার। ও সরি, হ্যাঁ, মিটের কোশ্চেনেই কথা বলতেছি। বুধবারে তো মিট। তো আমি হয়তো কালকে কোশ্চেন সেট করে ফেলবো তোমাদের, বুধবারে তাহলে মিট হবে আর কি। স্যার আর প্যাটার্নটা একটু আবার বলবেন? প্যাটার্নে একটা থিওরি থাকবে, ধরো তোমাদের এমন হতে পারে যে থিওরি তোমাদের যা পড়াইছি, ধরো আমি এরকম হইতে পারে যে একটা ম্যানিপুলেটর দিয়ে দিতে পারি, ওইটা বললাম যে এটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আর কনস্ট্রেন্ট কয়টা আছে বের করো। তো এটা সিম্পল জিনিস, তোমরা এক লাইনে বের করতে পারবে। আর তারপর হয়তো এরকম জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স হয়তো একটা বের করতে বলতে পারি, যে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স না বলতে পারি যে হয়তো ইয়াগুলি বের করো, এন্ড এফেক্টরের প্যারামিটার গুলি বের করো, যে কি হবে, যে এন্ড এফেক্টরের জয়েন্ট প্যারামিটার গুলি বের করো উইথ রেসপেক্ট টু জিরো ফ্রেম। তখন হয়তো তোমাদের জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স বের করে, তারপর এক্স ডট ওয়াই ডট জেড ডট ওমেগা এক্স ওমেগা ওয়াই ওমেগা জেড এগুলি বের করতে হবে। এটা না, এটা তো ক্যালকুলেশন। থিওরি হয়তো তোমার জ্যাকোবিয়ান, সরি, ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, যেটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম তো সিম্পল জিনিস, ওইটা অনেকটা থিওরির মতোই, ও এক লাইনে তুমি সলভ করতে পারবে। আর থিওরি বললে ওইরকম তো থিওরি নাই ইয়াতে, রোবোটিক্সে হয়তো বড় জোর প্রিন্সিপাল গুলি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারি, যে চারটা যে প্রিন্সিপাল আছে এগুলি কি কি। তো এইগুলি থেকে আসবে আর কি, এই টাইপের স্যার ওই যে জিনিস আর কি। প্রিন্সিপালের যে ফার্স্ট স্লাইডটা স্যার আপলোড করে হ্যাঁ, দিন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখনই দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আর তো কোনো কোশ্চেন নাই, তাই না? না স্যার। ওকে দেন, ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।